Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jayo Giri Paradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Guru Dinatarinam. Hare Krishna. आज हामी श्रीमद् भागवतम तेस्रो स्कन्द 15औं अध्याय श्लोक नम्बर 34 बाट छलफल गर्नेछौं र विशेष हामी छलफल गर्नेछौं कि हामी किन कैदी छौं, कसरी कैदी छौं र किन कैदी छौं त्यसको बारे हामी आज छलफल गर्नेछौं। तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठवर्तु कर्तुं प्रकृष्टम् इह धीमहि मन्ददिभ्यम् लोकान् हितो व्रजन्तम् अन्तर्भाव्य दृष्ट्या पापी यशस्त्रय इमे रिपवस्य यत्र तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठवर्तु कर्तुं प्रकृष्टम् इह धीमहि मन्ददिभ्यम् लोकान् हितो व्रजन्तम् अंतर्भाव दृष्ट्या पापी यशस्त्रय इमे रिपवस्य यत्र तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठवर्तु कर्तुं प्रकृष्टम् इह धीमहि मन्ददिभ्यम् लोकान् हितो व्रजन्तम् अंतर्भाव दृष्ट्या पापी यशस्त्रय इमे रिपवस्य यत्र। शब्दार्थ, word to word translation. Tat, therefore, vam, unto these two, amusya, of him, paramasya, the supreme, Vikuntha Bharatu, the lord of Vaikuntha, kartum, to bestow, prakrishtam, benefit, iha, in the matter of this offense, dhimahi, let us consider, mandadibhyam, those whose intelligence is not very nice, lokan, to the material world, itaha, from this place, Vaikuntha, vrajatam, go, antarabhava, duality, drishtya, on account of seeing, papi, yasa, sinful, traya, three, ime, these, ripava, enemies, asya, of a living entity, yatra, where. Translation. Therefore, let us consider how these two contaminated persons should be punished. The punishment should be apt, for thus benefit can eventually be bestowed upon them. Since they find duality in the existence of Vaikuntha life, they are contaminated and should be removed from this place to the material world, where the living entities have three kinds of enemies. Purport.
by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada Ki Jai. The reason why pure souls come into the existential circumstances of the material world, which is considered to be the criminal department of the Supreme Lord, is stated in Bhagavad Gita, 7th chapter, verse 27. It is stated that as long as a living entity is pure, he is in complete harmony with the desires of the Supreme Lord. But as soon as he becomes impure, he is in disharmony with the desires of the Lord. By contamination, he is forced to transfer to this material world, where the living entities have three enemies, namely desire, anger, and lust. These three enemies force the living entities to continue material existence, and when one is free from them, he is eligible to enter the kingdom of God. One should not, therefore, be angry in the absence of an opportunity for sense gratification, and one should not be lusty to acquire more than necessary. In this verse, it is clearly stated that the two doormen should be sent into the material world, where criminals are allowed to reside. Since the basic principles of criminality are sense gratification, anger, and unnecessary lust, persons conducted by these three enemies of the living entity are never promoted to Vaikuntha Loka. People should learn Bhagavad Gita and accept the Supreme Personality of Godhead Krishna as the Lord of everything. They should practice satisfying the senses of the Supreme Lord instead of trying to satisfy their own senses. Training in Krishna consciousness will help one be promoted to Vaikuntha. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagarajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sujivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Bhyaksha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashadi Gaura Bhakta Vrind. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. आज हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ स्कन्द 3 अध्याय 15 श्लोक नम्बर 34 र यहाँ यो अध्यायको शीर्षक छ डिस्क्रिप्सन अफ द किङडम अफ गॉड अथवा भगवानको राज्यको वर्णन। राजको श्लोक छ तम तद्वा ममुष्य परमस्य विकुण्ठ वर्तु कर्तुं प्रकृष्टं यदीमयि मंद दिव्यं लोकानि तो व्रजन्तं अंतरा भाव दृष्ट्या पापी यशस् त्रय इमे रिपभवस्य यत्र। यहाँ वर्णन गरिएको छ र अनुवादमा प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि यी दुई व्यक्ति जो दूषित व्यक्तिहरू छ यिनीहरूलाई दण्ड दिनुपर्छ। यो दण्ड ठीक हुनुपर्छ। यो दण्ड जुन नराम्रो कार्य गरेको छ अथवा जुन गल्ती गरेको छ त्यसको लागि ठीक हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि जो माथि यो दण्ड दिएको छ उनीहरूले पनि यसको उनीहरू पनि यसबाट उनीहरूले पनि फाइदा पाओस्। किनभने वैकुण्ठ जीवनमा उनीहरूले दुविधा देखे र त्यही भएर उनीहरू दूषित भएका छन् र यो
ठाउँबाट उनीहरूलाई हटाएर उनीहरूलाई भौतिक संसारमा स्थित गराउनु पर्छ, जहाँ जीवहरूसँग 3 किसिमको शत्रुहरू हुन्छन्। यहाँ हामी देख्छौं कि 4 कुमारहरू वैकुण्ठ पुगेका छन् र जब उनीहरू वैकुण्ठ छिर्न खोजे तब त्यहाँका द्वारपालहरूले यी 4 कुमारहरूलाई ढोकामा रोके र ढोकामा रोकिसकेपछि यो 4 कुमारहरूले सोच्न थाले कि हामीलाई किन रोकियो? यदि कोही वैकुण्ठसम्म पुग्न सक्छ भने जबसम्म योग्यता हुँदैन उनीहरू वैकुण्ठ पुग्न सक्दैन। 4 कुमारहरू वैकुण्ठ पुग्नुको अर्थ नै हो कि उनीहरूसँग योग्यता थियो, तर उनीहरूलाई भित्र छिराइएन। र यहाँ नछिराएको कारण 4 कुमारहरू भनिरहेका छन् कि उनीहरूले दुविधा देखेका छन् अथवा डुवालिटी देखिरहेका छन्। र यो दुविधा देख्नुको मुख्य उद्देश्य, किनभने विकुण्ठ भनेको जहाँ कुनै कुण्ठ अथवा कुनै त्यहाँ डर त्रास केही पनि छैन। यो डर त्रास नहुनुको कारण के हो त? प्रभुपाद भन्नुहुन्छ र यहाँ लेख्नुहुन्छ कि वैकुण्ठमा कुनै पनि किसिमको भगवानको इच्छासँग सबैजनाको इच्छा मेल खाएको हुन्छ। त्यो डिसहार्मोनी अथवा त्यहाँ कुनै भगवानको इच्छा विरुद्ध कोही पनि जाँदैन। सबैजना भगवानको इच्छा सहितै चल्छ। र जब यो यहाँ देखियो कि वैकुण्ठ पुग्दाखेरि भगवानको इच्छा नभएसम्म वैकुण्ठ पुगिँदैन। वैकुण्ठ पुगियो, भगवानको इच्छा अनुसार वैकुण्ठ पुगियो भने त्यही चाहिँ वैकुण्ठमा पनि यो वैकुण्ठभित्र छिर्न दिनुपर्ने, तर यहाँ छिर्न दिएन। यहाँ भगवानको इच्छा विरुद्ध यी जो 2 द्वारपाल जय र विजय थिए उनीहरू भगवानको विरुद्ध गइरहेका छन्। जब उनीहरू भगवानको विरुद्ध गइरहेका छन् भने वैकुण्ठमा जहाँ भगवानको इच्छासँग एउटै हुनुपर्ने, भगवानको इच्छाको पालन गर्नुपर्ने भइरहेको छैन भने उनीहरू पनि त्यहाँ बस्न योग्य छैन। यो विचार, यो सोचले गर्दाखेरि अब 4 कुमारहरूले भनिरहेका छन् कि उनीहरूलाई उचित दण्ड दिनु पर्यो। र त्यही भएर यहाँ देख्छौं कि जुन दण्ड दिएको छ त्यो दण्ड पनि के हुनुपर्छ त? जसलाई दण्डित गरेको छ उनीहरूलाई फाइदाजनक हुनुपर्छ। यो होइन कि मलाई रिस उठ्यो, मलाई मन परेन, त्यही भएर मलाई जस्तो मन लाग्छ अन्धद्वन्द्वमा म दण्ड दिउँ, अथवा मलाई मन पर्छ उनीहरू शास्त्रको विरुद्ध गएका छन् भने पनि उनीहरूलाई क्षमा गरिदिउँ। यदि कोही शास्त्र विरुद्ध जान्छ, र हामी यहाँ देख्छौं कि यो जो 4 कुमारहरू थिए उनीहरूको जुन सोच छ कति उच्च सोच छ, किनभने उनीहरू यो सत्वगुण वैकुण्ठ जानलाई सत्वगुण भन्दा पनि माथि हुनुपर्छ, माथि स्थित हुनुपर्छ, विशुद्ध सत्वमा स्थित हुनुपर्छ। र जब उनीहरूले दण्ड दिए, पहिलो यदि हामी देख्छौं भने उनीहरूलाई रोक्यो, तर उनीहरूलाई रोकेर उनीहरूले यसलाई पर्सनल, उनीहरूले यसलाई मलाई गरिएको हो भनेर उनीहरूले पर्सनली नलिकन, व्यक्तिगत रूपमा नलिकन उनीहरूले सोचे कि यो हामीलाई मात्र होइन, यो शास्त्र विरुद्ध छ र यदि कोही शास्त्र विरुद्ध जान्छ भने उनीहरूलाई त्यही अनुसारको दण्ड दिनुपर्छ। र जति कोही व्यक्ति जति माथि हुन्छ, यदि कोही शूद्रले त्यो गल्ती गरेको छ र ब्राह्मणले गल्ती गरेको छ भने, यदि शूद्रले गल्ती गरेको छ किनभने उसको चेतना नै दूषित, तमोगुणमा दूषित भएकोले उसलाई सानो दण्ड दिन्छ। तर ब्राह्मणले गल्ती गरेको छ, ऊ सत्वगुणमा भएर उसले सबै चिज बुझेर उसले यदि दण्ड गरेको छ भने उसलाई ठुलो, त्यो शूद्रभन्दा अझै ठुलो दण्ड दिइन्छ। त्यही भएर दण्ड दिँदाखेरि पनि उनीहरूको चेतना अनुसार उनीहरूलाई दण्ड दिइन्छ। र यहाँ हामी देख्छौं कि 4 कुमारहरूले शास्त्र अनुसार यी 2 जय विजयको
चेतना अनुसार मिल्दोजुल्दो उनीहरूलाई दण्ड दिएका हुन्। त्यही भएर दण्ड दिनु पनि एउटा कला हो र दण्ड पनि शास्त्र अनुसार दिइन्छ। हामीले भन्यौं कि वैकुण्ठमा जानको लागि केही चेतना हुनुपर्छ। यति मात्रै होइन, यदि हामी हेर्छौं भने यो भौतिक संसार, यो जुन 14 भुवन छन्, यी 14 भुवन भगवानले बनाइदिनु भएको छ र यो 14 भुवनमा हामी कुन ठाउँमा बस्छौं, यो कुन ग्रहमा बस्छौं, केमा आधारित छ? हाम्रो चेतनामा। त्यही भएर यो जुन 14 वटा भुवन छ, हाम्रो चेतना अनुसार हामीलाई यो ग्रहहरूमा राखिएको छ। हामी यो भूर लोकमा छौं, हाम्रो त्यही अनुसारको हाम्रो चेतना, हामीले त्यही अनुसारको चेतना विकसित गरिएकोले हामीलाई उचित ठाउँ भनेको यो भूर लोक हो। यदि हामी अझै हाम्रो जुन चेतना छ, जति भौतिक चेतनामा आधारित छैन, जति भौतिक चेतनामा आश्रित यदि जति लेभल छ, त्यो अनुसार नै हामीलाई ठाउँ दिइन्छ। यदि भौतिक चेतना कम छ भने हामी स्वर्गलोक जान सक्छौं, महरलोक, जनलोक, तपलोक। त्यही अनुसार यदि हाम्रो जीवनमा एकदम कम हामीले पापै गरेका छैनौं, सही जुनीसम्म पाप गरेका छैनौं भने हामी ब्रह्मलोक पुग्न सक्छौं। तर यदि यो भौतिक चेतनामा हाम्रो आसक्ति बढिरहेको छ, म नै शरीर हुँ भने जति धेरै हाम्रो आसक्ति छ, त्यही अनुसार हामी तलको लोकहरूमा अतल, वितल, रसातल, तलातल गर्दै हामी पाताल, यी तलको लोकमा बस्छौं। त्यही भएर हाम्रो भौतिक चेतना कस्तो छ, कतिको यो म शरीर हुँ भन्ने यो हामीलाई विश्वास अथवा हामीलाई यसमा श्रद्धा अथवा विश्वास छ, त्यही अनुसार हामीलाई ठाउँ दिइन्छ। र यो 14 भुवन भनेकै के हो त? 14 किसिमको हाम्रो चेतना हो र यो चेतना केमा आधारित छ? म यो शरीर हुँ भन्ने जति हामीलाई दृढ विश्वास छ, जति यो अहंकार छ, त्यही अनुसार हामी तल जान्छौं भने यदि हामी सोच्छौं र म यो शरीर होइन भन्ने जति हाम्रो विश्वास छ, त्यही अनुसार हामी माथिको ग्रहहरूमा जान्छौं। र जब हामी पूर्ण रूपले शुद्ध हुन्छौं र बुझ्छौं कि म यो शरीर होइन, म भगवानको नित्य दास हुँ, जब यो चेतना आउँछ कि भगवानको आदेश, भगवानको इच्छा अनुसार हामी एक भएर चल्न सक्छौं। यो होइन कि भगवानसँग एक हुनु, हामी भगवानको शरीरमा लीन हुनु, तर भगवानको इच्छा अनुसार जब हामी चल्छौं भने हामी वैकुण्ठ जान सक्छौं। वैकुण्ठ जानको लागि हाम्रो यो चेतना हुनुपर्छ कि भगवानको इच्छा अनुसार हामी चल्न सक्छौं। र यदि हामी हेर्छौं भने यो नै सबभन्दा योगको परिकाष्ठा हो। भगवानको इच्छा बुझेर भगवानले दिनुभएको जुन पथ छ, त्यो पथमा चलेर भगवानको सेवा गर्नु। जबसम्म भगवानको चेतनासँग हामी एक हुँदैनौं, तबसम्म हामी वैकुण्ठ जानको लागि हाम्रो चेतना विकसित भएको छैन। र हामी देख्छौं जब भगवानसँग अब हामी हेर्छौं कि हामी कैदी किन छौं। धेरैले प्रश्न गर्छन् कि वैकुण्ठबाट हामी तल किन आएका हौं। र त्यही भएर यहाँ जुन 4 कुमारहरूले दिनुभएको छ, यही कारणले जब हामी दुविधा देख्छौं, जब भगवानको इच्छा विरुद्ध चल्न थाल्छौं, तब हामी यो भौतिक संसारमा आउन बाध्य हुन्छौं। र जुन दण्ड दिएको थियो, त्यो दण्ड पनि उपयुक्त दण्ड दिएको हुनुपर्छ। जब कोही जोले दण्ड दिइरहेको छ, यदि उसले ठीक रूपमा दण्ड दिएन भने त्यो कर्म उसलाई जान्छ। त्यही भएर प्रभुपादले लेख्नुहुन्छ कि पहिलाको राजाहरूले मृत्युदण्ड किन दिन्थ्यो त? जति पनि दण्ड दिइन्छ उसको चेतना अनुसार दण्ड दिइन्छ। यदि उसले कसैको गल्ती गरेको छ भने उसले पछिको जन्ममा त्यो दुःख भोग्नै पर्छ। त्यसको प्रायश्चित उसले गर्नै पर्छ। र त्यो प्रायश्चित पछिको जुनीमा गर्नुभन्दा यदि त्यो दण्डको भोग उसले अहिले नै गर्यो भने त्यो प्रायश्चित उसले अहिले नै गरिहाल्यो त।
उसले यो मृत्युलाई कुरिराख्नु पर्दैन। त्यही भएर उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिन्थ्यो। यदि कसैको हत्या गरिएको छ र त्यो गलत छ भने राजाले दण्ड दिन्थ्यो, उसलाई मृत्युदण्ड दिन्थ्यो, ताकि उसले प्रायश्चित गरिहालोस्, ताकि अर्को जुनीमा उसले फाइदा पाओस्। सबैको एउटा मेल के हुन्थ्यो, अथवा यो जुन वर्णाश्रम जुन बनाएको छ यो कसरी रचिएको छ भन्दा कसरी जीव मुक्त हुन सकोस्, कसरी ऊ यो दुःख कष्टको जीवनबाट ऊ मुक्त हुन खोजोस्, त्यो अनुसार यो सृष्टि गरिएको छ। भगवानले यो सृष्टि गर्नुको मुख्य कारण नै यही हो कि जब यो भौतिक संसारको सृष्टि गर्नुको कारण, ताकि यो भौतिक संसारबाट ऊ मुक्त भएर ऊ भगवानको आओस्। तर विडम्बना के छ, हामी के सोच्छौँ कि यो भौतिक संसारमै आनन्द छ। उदाहरणको लागि यदि दण्ड राम्ररी हामीले यदि उचित रूपमा दण्ड दिएनौँ भने हामी देख्छौँ कि यो कथा मैत्रेय ऋषिले विदुरलाई दिइरहेको छ। र विदुर जब यमराज थिए त्यतिखेर जब एउटा घटनामा जब माण्डव्य मुनि जब तपस्या गरिरहेका थिए, केही चोरहरूले चोरी गरेर त्यहाँको धनराशि लुकाउन आउँछ र जब राजाले पठाउँछ यी चोरहरूलाई समात्न, तब माण्डव्य मुनिलाई पनि लिएर आउँछ र सबैलाई दण्ड दिन्छ, मृत्युदण्ड दिन्छ। त्यतिखेर माण्डव्य मुनि मृत्युदण्ड दिन अगाडि आफ्नो चेतनाले यमराजका पुग्छ र सोध्छ कि मलाई किन दण्ड दिएको, मैले के गल्ती गरेछु, मैले त शास्त्र अनुसार नै चलिरहेको छु। र त्यतिखेर यमराजले भन्छ कि बच्चा हुँदाखेरि तिमीले केही कमिलाहरूलाई, केही किराहरूलाई तिमीले घाँसको सियोले घोचेको थियो र त्यसको फल तिमीले पाइरहेको छौ। माण्डव्य मुनिले भन्छ कि त्यो जब अबोध अवस्थामा जब गरिएको गल्ती छ त्यसको त्यो रियाक्सन, त्यसको प्रतिकार आउँदैन, किनभने उसले अनजानमा गरिएको गल्ती, बच्चाले गरेको गल्तीलाई क्षमा गरिन्छ। यदि कोही ठुलो छ भने त्यो गल्तीलाई क्षमा गर्न सकिँदैन, तर सानो बच्चाले गरेको गल्तीलाई उसलाई त्यसको विरुद्ध त्यसको दण्ड दिन मिल्दैन भनेर माण्डव्य मुनिले शास्त्रमा वर्णित कुरा भन्नुहुन्छ। र त्यही भएर भन्नुहुन्छ कि मलाई गल्तीले दण्ड यस्तो ठुलो सजाय दिएकोले तिमीले एउटा शूद्र जस्तै सोच भएर तिमीले गल्ती गरेकोले त्यही अनुसार तिमी अर्को जन्ममा तिमी शूद्र हुनुपर्छ, किनभने शूद्र हुनु भनेको एकदम ठुलो सजाय थियो। र यसरी माण्डव्य मुनिले गल्तीको कारणले गर्दाखेरि दिएको सजायको लागि त्यसको प्रतिकार गरेर यमराजलाई अर्को जुनीमा विदुर हुने अवस्था बनाइदिनु भयो। तर जति पनि जब गल्ती गरिन्छ, यो गल्ती उनीहरूलाई सजाय त दिइन्छ, तर त्यो सजायबाट उनीहरूले केही सिकोस्, उनीहरूलाई केही फाइदा होस् भन्ने पनि सोच हुन्छ। र चार कुमारहरूको त्यही सोच थियो कि यिनीहरूलाई पनि फाइदा होस्, यो भौतिक संसारमा जाओस् तर यिनीहरूलाई फाइदा होस्। र हामी देख्छौँ कि यो जुन जय र विजय थिए वैकुण्ठको द्वारपाल थिए, तर चार कुमारको श्रापले गर्दा, चार कुमार भगवानको भक्त भएकोले भगवानको भक्त जहिले पनि यही सोच्छन् कि उनीहरूलाई कसरी फाइदा होस्। जसरी नारद मुनिले नलकुबेर र मणिग्रीवलाई सजाय दिए र अन्तिममा उनीहरूले के फाइदा पाए त, भगवानको बाल लीला जुन वृन्दावनमा जुन देवताहरूलाई पनि हेर्ने एकदम दुर्लभ छ त्यो लीलाहरू हेर्न पाए र भगवानको धाम गोलोक वृन्दावन जान पाए। त्यही अनुसार जय र विजय उनीहरूले पनि सजाय पाए। अन्तिममा कहाँ जान पाए त, वैकुण्ठ होइन, उनीहरू यो भौतिक संसारमा आएर भगवानको सेवा गरेर र अन्तिममा चैतन्य महाप्रभुको कृपा पाएर उनीहरू कहाँ गए त, उनीहरू वैकुण्ठ फर्केनन्, उनीहरू सिधै भगवानको निजी धाम गोलोक वृन्दावन जान पुगे। यो फाइदा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। सो श्राप पाए तापनि त्यो श्राप पाउँदा दुःख हुन्छ, तर त्यो श्राप, त्यो दण्ड पाउँदा दुःख हुन्छ, तर त्यो दण्ड पछाडिको जुन फल छ त्यो फलले हामीलाई भगवानको प्रेम दिलाउन सक्छ। र यसरी नै जय विजयले अन्तिममा गएर भगवानको जुन
प्रेम, जुन निजी धाम, जुन गोलोक वृन्दावन छ त्यहाँ बास गर्न पाए। र हामी यहाँ कैदी किन छौँ यो प्रसङ्गबाट पनि बुझ्छौँ। भगवानको इच्छा विरुद्ध हामी यदि जान चाहन्छौँ भने हामीलाई यो भौतिक संसारमा राखिएको छ। र यो जब यो भौतिक संसारमा राखिन्छ भगवानको इच्छा विरुद्ध चल्नाले, र भगवानको इच्छा विरुद्ध चलेर यो भौतिक संसारमा किन राखिन्छ? हाम्रो इच्छा फरक भएकोले। र यो भौतिक संसारमा केले हामीलाई दुःख दिन्छ त? के कारणले हामीले यहाँ दुःख पाउँछौँ, पीडा पाउँछौँ भन्दा 3वटा शत्रु छन् भनेर वर्णन गरेको छ। ती के हुन् त? काम, क्रोध र लोभ। काम, क्रोध र लोभको कारणले गर्दाखेरि नै भौतिक संसारमा हामी दुःख पाउँछौँ। मुख्य सुरुमा हामी देख्छौँ कि काम भनेको यो स्त्री र पुरुषको बीचको जुन सँगै आउने जुन इच्छालाई मात्रै काम भनिँदैन। भगवान विरुद्ध जति पनि हामी इच्छा गर्छौँ अथवा यो शरीरको लागि, इन्द्रिय तृप्तिको लागि जति पनि इच्छा गर्छौँ ती सबैलाई काम भनिएको छ। काम नै कारण हो कि हामीलाई पाप गर्नमा अथवा यो भौतिक संसारमा बस्नमा बाध्य बनाउँछ। र केही व्यक्तिहरू सोच्छन् कि काम, क्रोध, लोभ नै हाम्रो गहना हो। यदि काम, क्रोध, लोभ नै छैन भने यो भौतिक संसारमा किन बस्ने? केही व्यक्तिहरू योगाको लागि आएका थिए र इस्कनका केही गुरुहरूले सिकाएका थिए कि योगा गर्नु भनेको भगवानको जुन इच्छा छ भगवानको इच्छासँग एक हुनु हो। भगवानको इच्छाको लाई शिरोधार गरिकन भगवानको पथमा चल्नुपर्छ। र ती आइमाई जो अलि उमेर ढल्किसकेको आइमाई थिए, उसले योगाको जुन गुरुले जुन सिकाएको, जुन सन्यासीले सिकाएको मन्त्र हुन्छ, हरे कृष्ण महामन्त्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो मन्त्र जप गर्न लगाउँछ। र जब यो जप गर्छ केही दिनपछि त्यो सन्यासी गएर यो आइमाईलाई सोध्छ कि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? त्यो आइमाईले भन्छ, जब मैले यो हरे कृष्ण महामन्त्र जप गरेँ तब मलाई यस्तो आनन्द आइरहेको छ र मलाई लागिरहेको छ मेरो इच्छाहरू के भइरहेको छ त? मेरो जुन इच्छा, भौतिक इच्छाहरू नाश भइरहेका छन्। त्यही भएर म के गर्छु? यो हरे कृष्ण महामन्त्र छोडिदिन्छु। किन? यदि यो इच्छाहरू नै भएन भने यो भौतिक संसारमा बस्नुको के अर्थ? अथवा यो इन्द्रिय तृप्ति नै भएन भने कसरी आनन्द पाइन्छ? यो विचार मनुष्यहरूमा हुन्छ। उनीहरू सोच्छन् यो भौतिक संसारमा हुनु भनेको यहाँ आनन्द मोज मस्ती गर्नु हो। यो जुन काम जुन छ, जुन भगवान विरुद्धको इच्छा, जुन यो शरीरलाई तृप्त गर्ने जुन इच्छा छ त्यसमै हामीले आनन्द लिनुपर्छ। त्यही भएर देख्छौँ कि प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि त्यही भएर यो जुन भौतिक संसार छ यो नर्कसँग तुलनीय छ। र त्यही भएर हामी यदि हेर्छौँ भने यो भौतिक संसारमा जति पनि कार्य गरिन्छ, जति पनि चिजहरू देख्छौँ, यो इच्छा, यो मलाई चाहिन्छ, यो शरीरलाई चाहिन्छ भन्ने इच्छा बढाइरहेको हुन्छ। यदि त्यो एडभर्टिजमेन्ट किन नहोस्, यदि त्यो कुनै टिभीमा कुनै प्रोग्राम किन नहोस्, यदि यो कुनै सोसियल मिडियामा आउने जति पनि चिज किन नहोस्, सबैले हामीलाई के गरिरहेको छ त? हाम्रो इच्छा बढाइरहेको छ। यदि त्यो भगवानको इच्छा विरुद्ध छ भने कसैले सोच्न सक्छ कि यो लेक्चर पनि त फेसबुक अथवा यो सामाजिक सञ्जालबाट यो दिइरहेको छ। तर यदि हामी हेर्छौँ भने भगवानको इच्छाको लागि प्रयोग यदि गर्छौँ भने त्यसले हामीलाई फाइदा दिन्छ। भगवानको इच्छालाई यदि प्रयोग गर्दैनौँ भने हामीलाई यो संसारमा बाँधिन्छ। फरक त्यति मात्रै हो। कसको लागि हामी इच्छा गरिरहेको छौँ? भगवानको लागि कि आफ्नो लागि? र यदि यो भौतिक संसारको लागि गर्छौँ भने जति पनि कार्य छन्, र त्यही भएर एकचोटि के भएको थियो भन्दा प्रभुपादलाई एउटा प्रश्न सोधिएको थियो र जब उहाँ एउटा टिभी प्रोग्राममा हुनुहुन्थ्यो तब त्यहाँको इन्टरभ्युअरले प्रभुपादलाई सोध्छ कि तपाईको जुन सिद्धान्त छ त्यसमा नर्क छ कि छैन? र प्रभुपादले भन्नुहुन्छ नर्क छ।
र उहाँ प्रभुपाद लन्डनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर प्रभुपाद भन्नुहुन्छ यो लन्डन के हो त? नर्क हो। हामीलाई लाग्छ कि नर्क कहीँ अरू ठाउँमा छ। नर्क भनेको अर्को कुनै ग्रह छ, त्यहाँ नर्क छ। हुन त अर्को ग्रह पनि नर्क छन्, तर यो जुन भौतिक संसार, जुन पृथ्वी जहाँ हामी बसिरहेका छौँ, यो जुन ब्रह्मलोकदेखि जुन पाताल लोकसम्म छ, जुन नर्क पनि त्यसमा समावेश छ, यो सबै के हो त? नारकीय अवस्था हो। हामीले बुझ्छौँ। त्यही भएर प्रभुपादले यसमा जोड दिनुहुन्थ्यो कि यो भौतिक संसारबाट निस्किनुपर्छ। यो भौतिक संसार हामीले बुझ्नुपर्छ समस्या के हो। यहाँ दिइरहनु भएको छ प्रभुपादले र भनिरहेको छ यी 3 शत्रु के हुन् त? हाम्रो काम, क्रोध र लोभ। यो शत्रुबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ भनेको जुन हाम्रो स्थान, यो जुन स्थान छ, यो जुन भौतिक संसार छ, यो नरकीय अवस्था हो। यो नरक जहाँ काम, क्रोध र लोभ छ, त्यहाँबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। त्यही भएर देख्छौँ कि जति पनि झगडा हुन्छ, जति पनि यहाँ यदि दानव र देवता होस्, यो पृथ्वीमा जति पनि झगडाहरू भइरहेका छन्, सबैको कारण के हो त भन्दा काम, क्रोध, लोभ। जब काम वासना हुन्छ, काम जब हाम्रो पूर्ति हुँदैन, क्रोध आउँछ। जब काम वासना पूर्ति हुन्छ, अझै धेरै काम वासना गर्ने इच्छा आउँछ। त्यसपछि के आउँछ? लोभ आउँछ। क्रोध र लोभको कारणले के हुन्छ त? हामी विमोहित हुन्छौँ, मोह आउँछ। मोह जब हुन्छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, त्यसपछि मोह आइसकेपछि मद, हामीलाई घमण्ड आउँछ। र यी 5वटा चिज, काम, क्रोध, लोभ, मोह सम्मिलित भइसकेपछि त्यसपछि मत्सर्य, द्वेष आउँछ। र जब हामी यो देख्छौँ कि यो कामको कारणले हामी भौतिक संसारमा आएका छौँ, भगवत गीतामा पनि वर्णन गरिएको छ कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। यो भौतिक संसारमा किन आएको छ? भगवान कृष्णले पनि अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ कि इच्छा र द्वेषको कारणले गर्दा हो। यो जुन दुविधा देखिरहेका छौँ, मेरो हो, मेरो होइन, मलाई मनपर्छ, मलाई मन पर्दैन, यो दुविधाको कारणले नै कुनै जीव यो भौतिक संसारमा आइरहेको छ। र जब यो जुन द्वन्द्वबाट हामी मुक्त हुने हामी कोसिसमा जान्छौँ, बिस्तारै हामी भगवानको जुन इच्छा अनुसार चल्न थाल्छौँ, कि भगवानको भक्ति जब गर्न थाल्छौँ, हामी बिस्तारै मुक्तिको बाटोमा लाग्न थाल्छौँ अथवा यो इच्छाहरूबाट मुक्त हुन थाल्छौँ। त्यही भएर यो 3 कारण छन् यो भौतिक संसारमा हामी किन यहाँ आइरहेका छौँ। र यसलाई यो 3 जुन चिज छ, यसलाई नै के भनिएको छ त? भगवत गीतामा जब भगवानले दैवी र आसुरी गुणहरू वर्णन गरिरहनु भएको छ, जब उहाँले यो गुणहरू वर्णन गर्नुहुन्छ, तब भन्नुहुन्छ कि यदि कोही नर्क जान चाहन्छ भने उसले के गर्नुपर्छ त? यो काम, क्रोध, लोभ वासनाहरू उसले जगाउनुपर्छ, यसलाई अझै गहिरो बनाउनुपर्छ। भगवान भन्छ त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मन काम, क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत्। कि यदि नर्कमा जानु छ भने काम, क्रोध, लोभ बनाइराख, भगवान भन्नुहुन्छ। तर यदि नर्कबाट मुक्त हुनु छ, यदि हामी माथि उठ्नु छ, भगवानको पथमा चल्नु छ भने यिनीहरूलाई हामीले त्याग्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामी माथि उठ्न सक्छौँ। हामी यो नसोचौँ, किनभने हाम्रो सोच के हुन्छ र यो जुन भौतिक सोच, जस्तै हामी देख्छौँ सिगमन्ड फ्राइड जो साइकोलोजिस्ट थिए, धेरै जसो साइकोलोजिस्टले के भन्छ अथवा यसमै आधारित के भन्छ भन्दा यदि कुनै इच्छा छ भने त्यो इच्छालाई पूर्ण गर्नुपर्छ। यदि त्यो इच्छालाई पूर्ण गरिएन भने साइकोलोजिकल प्रब्लम्सहरू आउन सक्छन्, मानसिक रोगहरू लाग्न सक्छन्। त्यही भएर इच्छा पूर्ण गर्नुपर्छ। तर विडम्बना के छ? यो इच्छा जब पूर्ण गर्छौँ, तर यो इच्छालाई पूर्ण गर्नै सकिँदैन। जति इच्छा पूर्ण गर्न कोसिस गर्यो, त्यति नै हामीलाई त्यो इच्छा पूर्ण गर्न अझै धेरै जोड आउँछ। भगवान त्यही कारण भन्नुहुन्छ कि यो जुन इच्छा कस्तो छ त भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ कि
भगवान भन्छ काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासिनो महापापमा विधि एनम इय वैरिणम। र भगवान भन्नुहुन्छ कि दुष्पुरै नानले भगवान भन्नुहुन्छ कि आवृत्यम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्ते दुष्पुरै नानलेन छ। कि यो काम कस्तो हो त भन्दाखेरि जसरी आगोमा घिउ राख्दा आगो निप्दैन, यो काम वासना पनि कस्तो हो त जति काम वासना भयो त्यति नै हामी यो आगोमा राखिरहेका छौँ भने यो काम वासना निप्दैन। यो काम वासना निभाउनको लागि हामीले काम वासना पूर्ति गरेर हुँदैन, हामीले यसलाई नष्ट गरिदिनुपर्छ, यसको नाश गर्नुपर्छ। जबसम्म नाश गर्दैनौँ हामी वैकुण्ठ जान पाउँदैनौँ। त्यही भएर प्रभुपाद भन्नुहुन्छ जबसम्म यो 3 गुणबाट हामी मुक्त हुँदैनौँ हामी भगवानको धाम जान हामी योग्य हुँदैन। हाम्रो त्यो चेतना हाम्रो चेतना निको भएको छैन भगवानको धाम जानको लागि। त्यही भएर हामी क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, यो भौतिक संसारमै बस्नुपर्ने हुन्छ। र यो जुन नर्क छ त्योबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ। र यो जुन नारकीय जुन अवस्था छ त्यो अवस्था के हो अघि वर्णन गरेछ, यो भौतिक संसार जहाँ छौँ यो नै नारकीय अवस्था हो। त्यही भएर प्रभुपादले अर्को ठाउँमा एउटा क्लास पछि प्रभुपादले प्रश्नको लागि भन्नुहुन्छ र एकजना माताजीले सोध्नुहुन्छ कि प्रभुपाद यो किताबहरू नर्कमा छ कि छैन। जुन प्रभुपादले लेख्नु भएको जुन वर्णन गर्नुभएको त्यो किताब छ, प्रभुपादलाई सोध्नुहुन्छ कि नर्कमा यो किताबहरू छ कि छैन। त्यो माताजीको सोच थियो कि नर्कमा यदि किताबहरू छ भने म नर्कमा गएर म किताब वितरण गर्छु। प्रभुपादले के उत्तर दिनुहुन्छ, यहाँ यी किताबहरू छन् त। त्यो माताजीले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ कि होइन प्रभुपाद कि नर्कमा यी किताबहरू छन्। प्रभुपाद फेरि भन्नुहुन्छ कि यहाँ यो किताबहरू उपलब्ध छ त। तेस्रोचोटि पनि ती माताजीले फेरि जोड दिँदै भन्छ तर नर्कमा छ कि छैन। र त्यतिखेर एकजना ब्रह्मचारीलाई रिस उठ्छ र त्यो ब्रह्मचारीले भन्छ कि प्रभुपाद भनिराख्नु भएको छ त कि नर्क भनेको यही हो र यहाँ यो किताबहरू उपलब्ध छन् कि यो ठाउँ नै नरक हो। नर्कको लागि कहीँ अर्को ठाउँ जानु पर्दैन, अर्को ठाउँको खोजीमा जानु पर्दैन कि नर्क कहाँ छ, कहाँ चाहिँ धेरै यदि मेरो इच्छा भयो भने मलाई कहाँ लगिन्छ, मैले धेरै पाप गरेँ भने मलाई कहाँ लगिन्छ खोजिराख्नु पर्दैन। यो जुन भौतिक स्थान हो यो नै नर्क हो। यो नारकीय किन हो त, यहाँ काम क्रोध र लोभ छ। जबसम्म काम क्रोध र लोभ छ यो नै नारकीय अवस्था बनाउनको लागि नै यो 3 इन्ग्रेडियन्ट 3 वस्तुहरू चाहिन्छ र जहाँ उपस्थित छ त्यो नै नर्क हो। तात्पर्य बुझ्नुपर्ने कि हामी नर्कमा बसिरहेका छौँ। हामीमा इच्छा छ, इच्छा भनेकै हामीमा यो इन्द्र तृप्ति गर्ने इच्छा छ। इन्द्र तृप्ति गर्ने इच्छा भनेकै के हो त, यो नारकीय अवस्था हो। भगवानबाट हामी छुट्टै आनन्द लिन चाहिरहेका छौँ, कोसिस गरिरहेका छौँ, मेहनत गरिरहेका छौँ। विडम्बना यो कहिले पनि पूर्ण हुँदैन, कहिले पनि हामी सुख पाउँदैनौँ। सोच छ सुख पाउनको लागि, खोजी गरिरहेका छौँ, बाटो हामीले गलत अपनाइरहेका छौँ। त्यही भएर भगवान भन्नुहुन्छ कि उहाँ भन्नुहुन्छ कि यदि मम पार्थ भगवान भन्नुहुन्छ कि बाटोहरू एउटै छन्, ती बाटोहरू मेरो पथमा चल्नको लागि हो। र त्यही भएर यही यथामाम भगवान भन्छ यही यथामाम प्रपद्यन्ते यही यथामाम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। कि यही यथामाम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। जसरी कुनै व्यक्ति ममा कति शरणागत हुन्छन् त्यही अनुसार उनीहरू त्यसरी नै माथि उठिरहेका छन् र मेरो नजिक आइरहेका छन्। म पनि उनीहरूको नजिक आइरहेको छु, उनीहरू पनि। तर के गर्नुपर्छ त, पहिला यही यथामाम प्रपद्यन्ते भगवान भन्नुहुन्छ कि हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। हाम्रो इच्छा अनुसार यो भौतिक संसारमा हामी आएका छौँ भने अब हाम्रो कोसिस हुनुपर्छ भगवानको नजिक जानको लागि। जसरी हामी भगवानमा शरणागत हुँदै जान्छौँ त्यही अनुसार भगवानले कोसिस भगवानले बाटो मिलाइदिनुहुन्छ भगवानको नजिक जानको लागि।
हाम्रो जत्रो इच्छा छ भगवानको नजिक जानलाई त्यही अनुसार त्यही गतिमा हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यही भएर हामी कोसिस गरौँ कि यो जुन इच्छा छ यो इच्छालाई हामीले कसरी नष्ट गर्न सक्छौँ र यो जुन काम क्रोध लोभ छ यो काम क्रोध लोभ कहाँ छ त र यो नरक कहाँ छ त। यो जहाँ काम क्रोध लोभ छ हामी यो भौतिक संसारमा बस्नु भनेकै के हो त हामी निराश हुनु हो, हामी हार खानु हो। किनभने यहाँ कुनै पनि योजनामा हामी सफल हुन सक्दैनौँ। यदि हामी यो भौतिक संसारको चक्रमा घुमिराख्छौँ इच्छाद्वारा अनेक हामी इच्छा गर्छौँ भने त्यो इच्छा अनुसार हामीले अनेक शरीर पाइरहेका हुन्छौँ र 84 लाखमा यही योनिको यो इच्छाको कारणले नै हामी दौडिरहेका छौँ। इच्छा द्वेष समुद थिएन, यही कारणले भौतिक संसारको चक्रमा हामी फसिरहेका छौँ। त्यही भएर यदि यो भौतिक संसारबाट हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ भने यो चक्रलाई हामीले तोड्नु पर्ने हुन्छ, नत्र हामी सफल हुँदैनौँ। र यदि हामी जय विजयको बारेमा हेर्छौँ भने पनि हामी के देख्छौँ भन्दा यो जय विजयले 3 योनि लिन्छन्। 3 योनि लिँदाखेरि 6वटा व्यक्तित्वहरू आएका थिए। यो जय विजयले 6वटा व्यक्तित्वहरूको रूप लिनुभयो र यो जुन 6वटा रूप लिनुभयो हाम्रो आचार्यहरूले भन्छन् कि यो 6वटा जय विजयले रूप लिनुको अर्थ के हो कि यो 6 अनर्थहरू हुन् र यो 6 अनर्थ जुन छ यो 6 अनर्थ नाश गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै भगवानको धाम जान सकिन्छ। र यो 6वटा अनर्थ के हुन् त, जस्तै भगवानले क्रमबद्धमा सुरुमा भगवानले कसलाई मार्नु भयो त भन्दा हिरण्याक्ष। यहाँ जब जय र विजय छन् पछि गएर उनीहरू हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष हुन्छन् र यही प्रश्न सोधिरहेका छन् कि कसरी उनीहरूको पहिलाको कथा के हो र त्यो पहिलाको कथा यहाँ मैत्री ऋषिले विदुरलाई भनिरहेको छ कि कसरी जय र विजय आए, के कारणले आए भनेर। र यहाँ के देख्छौँ कि जय र विजय सुरुमा को भए, हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष कसलाई बोध गराउँछ, यो अनर्थमा कसको व्यक्तित्व हो भन्दाखेरि यो हिरण्याक्ष भनेको लोभको व्यक्तित्व हो। र सुरुमा भगवानले हिरण्याक्षलाई मार्नुको कारण के थियो त, यो लोभ सुरुमा हामीले नष्ट गर्नुपर्छ। किन भन्दा लोभलाई जब हामी नष्ट गर्छौँ, लोभलाई नष्ट गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले नष्ट गर्न सक्ने हाम्रो अनर्थ के हो त भन्दा घमण्ड हो। र यो घमण्ड कसले प्रतीक गरिरहेको छ त, हिरण्यकश्यपुले। हिरण्याक्षले लोभ, हिरण्यकश्यपुले मद अथवा घमण्ड। जब लोभ हामी इच्छा भएपछि, धेरै इच्छा भएपछि हामीलाई लोभ आउँछ। लोभलाई सुरुमा हामीले नष्ट गर्नुपर्छ कि हामीले जति इच्छा छ त्यो इच्छा अनुसार नै हामी चल्नुपर्छ, तर त्यो इच्छालाई पनि नष्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। तर लोभलाई सुरुमा जब नष्ट गर्छौँ त्यसपछि हामीले हाम्रो घमण्डलाई भगवानले चकनाचुर पार्नुहुन्छ। घमण्डलाई चकनाचुर पारिसकेपछि त्यसपछि आउँछ कुम्भकर्ण। र कुम्भकर्ण के को प्रतीक हो त भन्दा मोहको प्रतीक हो। जब हामी घमण्डलाई नष्ट गर्छौँ तब मोहलाई नष्ट गर्न सकिन्छ। मोहलाई नष्ट गरेपछि काम वासना जो रावण जसको प्रतीक हो, जसले माता सीतालाई हरेर लगे। र त्यही अनुसार त्यसपछि जब मोह हामीले नष्ट गर्छौँ, मोह नष्ट गरेपछि हामी क्लियर हुन्छौँ, हामी स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। स्पष्ट रूपमा जब देख्छौँ तब हामीले यो इच्छा हामी भगवान विरुद्ध कसरी गइरहेका छौँ बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले यो रावण रूपी जुन शत्रु छ यसलाई नष्ट गर्नु छ, भगवानले नष्ट गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले नष्ट गर्छौँ क्रोधलाई। र क्रोधलाई जुन दन्तवक्रले प्रतीक गरेको थिए भने अन्तिममा शिशुपाल
जो यो पाँचैवटा जुन अनर्थहरू छन् त्यो मिश्रित भएको के हो? ईर्ष्या, भगवानको ईर्ष्या गर्नु। जब यो सबै दानवहरूलाई जब नष्ट गर्छौँ, जब यो असुरिक भावलाई जब नष्ट गर्छौँ, तब के हुन्छ त? तब हामी शुद्ध हुन सक्छौँ। त्यही भएर जब चैतन्य महाप्रभु आउनुभयो तब जय र विजयले फेरि अर्को रूप लिएर आए र त्यही अनुसार अर्को जुन दानवीय आसुरिक भाव लिएर आए त्यो हो जगाई र मदाई। जगाई र मदाईको रूप लिएर आए र जगाई र मदाईको रूप जब लिएर आए तब चैतन्य महाप्रभुले जसरी पहिलो 6 दानवहरूलाई मारे, 6 असुरहरूलाई मारे, जय र विजयलाई मारेनन्। जय र विजयलाई भगवानको कृपाद्वारा उनीहरू जब शुद्ध भए तब उनीहरूको शरीरको नाश भएनन् र जय र विजय कहाँ पुगे त? जब उनीहरू शुद्ध भए, भगवानको भक्ति गरे, तब उनीहरू सिधै गोलोक धाम पुग्न सके। त्यही भएर हामी देख्छौँ हामीलाई मौका छ। हामीलाई यदि यहाँ 4 कुमारहरूले जय विजयलाई यो नारकीय अवस्थामा पठाए, यो भौतिक संसारमा पठाए जहाँ काम क्रोध लोभ छन्, यहाँ पठाए भने यहाँ मौका पनि छ हामीलाई आध्यात्मिक संसारमा जानको लागि। जसरी जय विजयले आफ्नो जीवन सफल बनाएर चौथो जीवनमा उनीहरू भगवानको वैकुण्ठ होइनन्, भगवानको स्वधाम गोलोक वृन्दावन पुग्न सके। त्यही अनुसार हामीलाई यो मौका दिएको छ। जब यो मौका, र त्यही भएर यो भौतिक संसार भगवानले बनाइदिनु भएको छ दण्ड दिनको लागि पनि हो, त्यही अनुसार हामीलाई सुधार्नको लागि पनि हो। यदि हामी हेर्छौँ कि भगवानले दण्ड दिनको लागि हो भनेर जब हामी यदि दुःख मान्छौँ र भगवानले हामीलाई दुःख दिइरहनु भएको छ भनेर जब यदि हामी हेर्छौँ भने हामीलाई सुधार हुनको लागि धेरै गाह्रो छ। अथवा धेरै दुःख पाइसकेपछि मात्रै हामीलाई बोध हुन्छ कि साँच्चै म सुध्रिनुपर्छ। तर यदि हामी यो विचारबाट हेर्छौँ कि भौतिक संसारमा आएका छौँ, हामी सुध्रिनुपर्छ, हामीलाई मौका दिएको छ सुध्रिनको लागि। त्यही भएर यो मौकाको फाइदा उठाउँ। हाम्रो जुन इच्छाहरू छन्, इच्छाहरूलाई भगवानमा लगाउन गाह्रो छ। हामी किनभने यो भौतिक संसारको बनावटबाटै हामीले हाम्रो जहिले पनि इच्छा के हुन्छ? यो शरीरलाई कसरी सन्तुष्ट गर्ने। त्यही भएर भगवानले हामीलाई बाटो देखाउनको लागि स्वयं भगवान अवतार लिनुभएको छ। भगवान अवतार लिएर यी सबै जति पनि असुरहरू छन् यिनीहरूलाई नाश गर्नुभयो। यिनीहरूलाई नाश गर्नु भगवान स्वयमै किन आउनुभयो त भन्दा एउटा अर्थ हो कि हामीलाई देखाउनको लागि, हामीलाई मार्गदर्शन गर्नको लागि कसरी यी असुरहरूलाई नष्ट गर्न सक्छन्। र यदि नष्ट गर्ने हो भने हाम्रो वास्तविक इच्छा छ भने स्वयं भगवानले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। कि त भगवान आउनुहुन्छ कि भगवानको प्रतिनिधि पठाउनुहुन्छ, र त्यो प्रतिनिधि भनेको भक्तहरूको रूपमा भगवानले पठाउनुहुन्छ। र जब भक्तहरू आउनुहुन्छ, जब हामीले भगवानको नामको जप गर्न पाउँछौँ, जब भगवानको नामको महिमा सुन्न पाउँछौँ, तब हाम्रो इच्छाहरू के हुन्छन्? बिस्तारै त्यो नष्ट हुँदै जान्छन्। र हामी आफ्नो लागि सोच्दैनौँ, इच्छा कहिले पनि हामीले नष्ट गर्न सक्दैनौँ। इच्छा जहिले पनि हुन्छ, तर त्यो इच्छा भगवानप्रति छ भने त्यो प्रेममा परिणत हुन्छ भने यदि त्यो इच्छा हामी आफ्नो लागि प्रयोग गर्छौँ भने त्यो काम वासनामा परिणत हुन्छ। त्यही भएर त्यो इच्छा हामी भगवानप्रति लगाउँछौँ, जसले गर्दा भगवानमा प्रेम उत्पत्ति, भक्ति उत्पत्ति हुन आउँछ। अथवा जब यदि त्यो इच्छा छ जसको कारणले हामी यो नर्कमा बस्नलाई हामीले बाटो बनाइरहेका छौँ, अथवा काम वासना हामीले उत्पन्न गरिरहेका छौँ, त्यो हामीमा भर पर्छ। त्यही भएर त्यो इच्छालाई कतापट्टि ढाल्ने हामीले सोच विचार गरेर त्यही अनुसार त्यो इच्छालाई त्यसमा लगाउनुपर्छ, त्यो पथमा लगाउनुपर्छ। यदि भगवानको बाटोमा लगाउँछौँ, यथामम प्रपद्यन्ते, भगवानमा शरणागत हुन कोसिस गर्छौँ भने हामी माथि उठ्न सक्छौँ। र अन्तिममा एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु कि जब प्रभुपाद एकचोटि एउटा पण्डालको एउटा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, ठुलो कार्यक्रम इन्डियामा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, र त्यो पण्डालमा कार्यक्रम गरिसकेपछि जब उहाँले लेक्चर दिनुभयो, त्यसपछि उहाँ त्यो मञ्चबाट
तल उत्रिँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ धेरैले प्रभुपादको पूजा गर्न मान्छेहरू आइलागे र जब मान्छेहरू यसरी पूजा गर्न आए, प्रभुपादको चरण कमल छुनको लागि आए, तब प्रभुपादले तमल कृष्ण महाराज जो इस्कनको एकदम ठुलो खम्बा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सोध्नुहुन्छ कि यी व्यक्तिहरूले मलाई किन पूजा गरिरहेका छन्, म किन पूजनीय भएँ? तब तमल कृष्ण महाराजले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ वैकुण्ठबाट आउनुभएको, भगवान्ले तपाईँलाई पठाउनु भएको, यो भगवानको सन्देश लिनको लागि, हामीलाई सबै मुक्त गर्नको लागि इत्यादि भन्ने तात्पर्य तमल कृष्ण महाराजले दिनुहुन्छ। तर प्रभुपादले एकदम एउटा सरल रूपले भन्नुहुन्छ कि यी व्यक्तिहरूले मलाई किन पूजा गरिरहेका छन्, किनभने ममा काम छैन, काम वासना छैन। यो प्रभुपादको अहंकार होइन, यो प्रभुपादले सिकाइरहनु भएको छ कि यो भौतिक संसारमा को पूजनीय छ, त्यो व्यक्ति पूजनीय हुन्छ जसमा काम वासना हुँदैन। हामी देख्न सक्छौँ कि एकदम सरल छ, यो संसारमा कोही पूजनीय छ भने त्यो व्यक्तिमा काम वासना हुँदैन। यदि काम वासना छ भने त्यो व्यक्ति पूजनीय छैन। अहिले मान्छेहरूले पूजा गर्छन् अनेक रक स्टार, सुपरस्टारहरूलाई, अनेक धनी मानी व्यक्तिहरूलाई, तर यदि उनीहरूमा काम वासना छ भने उनीहरू पूजनीय हुँदैनन्। त्यही भएर नेक्टर अफ इन्स्ट्रक्सन उपदेशामृतमा वर्णन गरिएको छ कि वचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उदर पष्ट वेगान एतान वेगान यो विषय धीरम सर्वम अपिमान पृथ्वीम च शिष्य। कि संसारमा यदि कोही पूजनीय हुन चाहन्छन् अथवा यदि हुन सक्छन् भने ती व्यक्तिले वचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, उसले मन यो इच्छालाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ, यो क्रोधलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ, यो लोभलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै उसले संसारभरि वचो वेगम, यो मुखलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने, इच्छालाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। जे मन लाग्यो त्यो खानु भएन, भगवानको प्रसाद मात्रै खानु पर्यो, भगवानलाई चढाएको प्रसाद मात्रै खानु पर्यो इत्यादि। र यो भनेकै के हो त भन्ने, हामीले आफ्नो इच्छामा नियन्त्रण राख्नु। र यदि यो नियन्त्रण राख्छौँ भने सबैले उसलाई मन पराउँछन्, सबैले उसलाई पूजा गर्छन्। त्यही भएर भगवान यो जति पनि भगवानले देखाइरहनु भएको छ, हामीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ कि यो इच्छाबाट मुक्त हो, यो जुन काम छ कामबाट मुक्त हो। इच्छा त हामीले कहिले नष्ट गर्न सक्दैनौँ, तर यो इच्छा भगवानमा हामीले समर्पण गरिदिनुपर्छ। काम क्रोध लोभबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। यदि काम क्रोध लोभबाट मुक्त हुन्छौँ, वैकुण्ठ जान सकिन्छ, भगवानको सेवक हुन सकिन्छ, जहाँ अनन्त आनन्द हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो भौतिक संसार काम क्रोध लोभको कारणले गर्दा यहाँ धेरै समस्या आउँछन्। जस्तै जसरी बिल गेट्स सबभन्दा धनी व्यक्ति, तर अहिले उसको मेलिन्डा गेट्ससँग सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। के को कारणले? काम वासनाको कारणले। धन छ, असङ्ग एकदम हुन्छ नि, ठुलो धनराशि, करोडौँ अरबौँको धनराशि छ, तर पनि सुखी हुन सक्दैनन्, दुईजना सँगै बस्न सक्दैनन्। के कारणले? धन त छ तर सँगै बस्न नसक्नुको कारण काम वासनाले गर्दाखेरि। र यो काम वासना भगवानको विरुद्ध भएकोले उनीहरू अर्कै सुख भोग गर्न कोसिस गर्छन्। त्यही भएर कहिले पनि खुसी हुन सक्दैन, जति धेरै धनराशि होस्। र यसको परिकाष्ठा भनेकै हामी हिरण्यकशिपु देख्न सक्छौँ, जुन 7औं स्कन्धमा आउँछ। र देख्न सक्छौँ हिरण्यकशिपु यो सारा ब्रह्माण्ड, भन्न सक्छौँ कि यो सारा ब्रह्माण्डको मालिक थिए, तर पनि के गर्थे त? अन्ततः मदिरा पान गर्थे। किन? आचार्यहरू भन्नुहुन्छ कि यो सारा संसारको धन तपस्या गरे, ठुलो घनघोर तपस्या गरे, हजारौं वर्षको लागि तपस्या गरे, हड्डी भित्र आत्मा बसिरहेको थियो, त्यसरी तपस्या गरे। यो छालाहरू सबै किरा, यो कमिलाले खाइसकेका थिए, सबै किराले खाएर शरीर थिएन, एउटा बोन, एउटा हड्डीको टुक्रामा बसिरहेको थियो। र यसरी तपस्या गरेर सारा ब्रह्माण्ड पाए, सबैको सुख भोग पाए। र यो सबै सुख भोग गरे पनि खुसी थिए त? हिरण्यकशिपु खुसी थिएन। के गरेर बसे त? मदिरा खाएर बस्थे।
किनभने यो जुन काम क्रोध लोभको जुन इच्छा छ, जुन बीज छ, त्यो हटाउन सकिँदैन। तपस्या गरेर आनन्द गरेर यो बीजलाई हटाउन सक्दैन। यो बीज त्यतिखेर मात्रै हट्छ जब हामी भक्तिमा लाग्छौँ। त्यही भएर अन्तिममा प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि यदि त्यही भएर हामीले भगवत गीता श्रीमद् भागवतमबाट भगवानको बारे बुझ्नुपर्छ, भगवानलाई स्वीकार्नुपर्छ कि उहाँ नै सबैको मालिक हुनुहुन्छ। र यदि भगवानको इन्द्रियहरू हामी तृप्त बनाउन खोज्छौँ, हाम्रो इन्द्रिय होइन भगवानको इन्द्रिय तृप्त बनाउन खोज्छौँ भने यो चेतनाले हामी कृष्ण भावित चेतनाले हामी भगवानका जान सक्छौँ, मुक्त हुन सक्छौँ। नत्र भए यो भौतिक संसारमा सडेर गलेर बस्नुपर्ने हुन्छ। कोसिस गरौँ कि यहाँबाट बुझौँ हामी यो भौतिक संसारमा किन आएका छौँ, काम क्रोध लोभको कारणले। यहाँ हामीले केही आनन्द पाउन सक्दैनौँ यस्ता इच्छाहरूले। जबसम्म हामी भगवानको इच्छाको पथमा चल्दैनौँ, भगवानको इच्छासँग एक भएर जब हामी चल्दैनौँ भने हामी सुख हुन सक्दैनौँ। र यो कारणले नै जय र विजयले श्राप पाए। भगवानबाट उनीहरूले यो चार कुमारहरूलाई भिन्न देखे कि चार कुमारहरूको योग्यता छैन भनेर। र यो दुविधा, मलाई यो मनपर्छ मन पर्दैन, यही इच्छाको कारणले गर्दा, यो दुविधा देखेको कारणले नै उनीहरू भौतिक संसारमा आउनु पर्यो। र भौतिक संसारमा देख्छौँ यो दुविधाले नै चल्छ, मलाई मनपर्छ मलाई मन पर्दैन भन्ने इच्छाद्वारा नै यो भौतिक संसार चलिरहेको छ। यसलाई हामीले तोडिदिउँ, यसलाई हामी यो शरीरबाट निकालेर भगवानको शरणमा हुने पथलाई लिउँ। र सबभन्दा सरल चैतन्य महाप्रभुले दिनुभएको छ यो हरे कृष्ण महामन्त्रको जपले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। र यो जुन कैदी अवस्था छ हाम्रो, यो काम क्रोध लोभले गर्दा हामीलाई जुन कैदी बनाइरहेको छ, त्यो यो जुन जेल छ, यो जेलबाट हामी यो बन्धनलाई मुक्त भएर भगवानको धाम जान सकौँ। हरे कृष्ण। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।